عوام پر بجلی گرانے کا سلسلہ ایک بار پھر سے شروع ہو چکا ہے۔ بجلی 3 روپے 28 پیسے فی یونٹ مہنگی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق بجلی ساماہی ایڈجسٹمنٹ قیمت میں مہنگی کی گئی ہے اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا اطلاق 1 اکتوبر سے مارچ 2024 تک ہوگا، جبکہ بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا اطلاق تمام صارفین پر ہوگا۔ اور نیپرا نے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ حکومت کو بھجوا دیا تھا، جبکہ نوٹیفیکیشن کے بعد بھی بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا اطلاق ہو گیا ہے۔ اضافے کا اطلاق بھی ہو گیا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں فہد امین سے۔ فہد، آگاہ کیجیے گا، بجلی کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ کر دیا گیا ہے؟ جی بالکل، مہنگی بجلی جو ہے وہ مہنگی ترین ہوتی جا رہی ہے۔ حکومت کی جانب سے صارفین کو ریلیف دینے کے جو ہے وہ دعوے تو کیے جا رہے تھے، مگر عملی طور پر جو ہے وہ کوئی ریلیف دکھائی نہیں دیتا اور بجلی کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہوتا جو ہے وہ جا رہا ہے۔ اب پھر جو ہے وہ بجلی کی قیمت میں نیپرا نے 3 روپے 28 پیسے فی یونٹ جو ہے وہ اضافہ کر دیا ہے اور اضافے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ یہ اضافہ جو ہے وہ یہ سماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ بجلی قیمتوں میں اضافے کا اطلاق نوٹیفیکیشن کے مطابق 1 اکتوبر سے مارچ 2024 تک ہوگا۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا اطلاق تمام صارفین پر ہوگا۔ اس میں جو ہے وہ تمام صارفین شامل ہیں کہ الیکٹرک کے صارفین بھی جو ہے وہ اس میں شامل ہوں گے، پروٹیکٹڈ اور نان پروٹیکٹڈ بھی جو ہے کنزیومر اس میں سارے شامل ہوں گے۔ نیپرا نے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ حکومت کو بھجوایا تھا، تاہم اس سے منظوری کے بعد اب جو ہے وہ اس کا باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ جی فہد، اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ اے ایس پی صدر سدرا خان کی زیر صدارت اجلاس میں رواں ماہ کی کارکردگی کے حوالے سے جائزہ لیا گیا۔ ناقص کارکردگی پر ایس ایچ اوز کی سرزنش اور نوٹس بھی جاری کیے۔ آپ کو بتائیں، گداگروں اور ان کے سہولتکاروں کے خلاف ٹارگیٹڈ آپریشن کرنے کی بھی ہدایت کی گئی۔ اسی پر بات کریں گے شاہزیب شہزاد سے، بتائیے شاہزیب۔ جو بالکل اے ایس پی سدرا خان کی زیر صدارت یہ اجلاس ہوا ہے، جس میں ایس ڈی پی اوز اور ایس ایچ اوز نے شرکت کی۔ اجلاس میں رواں ماہ میں کارکردگی کے حوالے سے جائزہ لیا گیا ہے۔ ناقص کارکردگی پر ایس ایچ اوز کی سرزش اور اظہار وجوہات کے نوٹسز بھی جاری کیے گئے، جبکہ گداگروں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف ٹارگیٹڈ آپریشن کرنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ ہوائی فائرنگ اشرا کے خلاف روزانہ کی بنیاد پر سرچ آپریشن کرنے کی ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں۔ اس موقع پہ اے ایس پی کا کہنا ہے کہ ایس ڈی پی اوز کو خود سرچ آپریشن کی نگرانی کرنی ہوگی، جبکہ موٹر سائیکل چوروں اور منشیات فروشوں کے خلاف مہم کو تیز کیا جائے۔ جی ٹھیک ہے شاہزیب، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کو بتائیں کہ لیسکو کا بجلی چوروں کے خلاف ٹرینڈ آپریشن جاری ہے۔ 588 افراد بجلی چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں اور 258 مقدمات درج کروا دیے گئے ہیں۔ بجلی چوروں سے 6 کروڑ 67 لاکھ 54 ہزار جبکہ 908 روپے ڈیڈکشن بل بھی چارج کیے گئے ہیں۔ بجلی چوروں کے گرد شکنجہ مزید سخت، لیسکو کا بجلی چوری کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ انسداد بجلی چوری مہم کے 25ویں روز 588 بجلی چور پکڑے گئے۔ تمام بجلی چوروں کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواستیں دے دی گئیں۔ 258 مقدمات درج کر لیے گئے۔ پکڑے جانے والے کنیکشنز میں 17 کمرشل، 1 زرعی اور 570 ڈومیسٹک شامل۔ ترجمان لیسکو کا کہنا ہے کہ بجلی چوری میں ملوث تمام کنیکشنز منقطع کر دیے گئے۔ بجلی چوروں سے 6 کروڑ 67 لاکھ 54 ہزار 908 روپے ڈیڈکشن بل چارج کیے گئے۔ گجرپورہ کے علاقے میں صارف کو 10 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ بستی سیدن شاہ میں 5 لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا۔ بحریہ ٹاؤن کے صارف پر 3 لاکھ 57 ہزار 408 روپے جرمانہ آئے۔ سندر قصور میں 3 لاکھ 25 ہزار 872 روپے جرمانہ کیا گیا۔ ترجمان لیسکو کا کہنا ہے کہ مجموعی طور پر 11,578 افراد بجلی چوری میں ملوث پائے گئے۔ اب تک 10,505 ایف آئی آرز رجسٹرڈ ہو چکی ہیں اور 3,484 ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ خبر یہ ہے، شاہدرہ ملٹی لیول گریڈ سیپریشن منصوبے سے فیروز والا میں وکلا کے چیمبرز متاثر۔ فلائی اوور کی تعمیر کے دوران درجنوں وکلا کے چیمبرز ٹوٹ گئے۔ ایل ڈی اے کا فیروز والا کچہری میں وکلا کے لیے نئے چیمبرز بنانے کا فیصلہ۔ وکلا کے چیمبرز 6 کروڑ 85 لاکھ روپے سے تعمیر کیے جائیں گے۔ دسمبر 2023 تک وکلا کے نئے چیمبرز کی تعمیر کا کام مکمل کیا جائے گا۔ اسی پر بات کریں گے زین العابدین سے، بتائیے زین۔ زین سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ شاہدرہ ملٹی لیول گریڈ سیپریشن منصوبے سے فیروز والا میں وکلا کے چیمبرز متاثر ہوئے ہیں اور فلائی اوور کی تعمیر کے دوران درجنوں وکلا کے چیمبرز ٹوٹ گئے تھے۔ ایل ڈی کا فیروز والا کے چہرے میں وکلا کے لیے
नए चैम्बर्स बनाने का फैसला है। वकला के चैम्बर्स 6 करोड़ 85 लाख रुपए से तामीर किए जाएंगे। दिसंबर 2023 तक वकला के नए चैम्बर्स की तामीर का काम मुकम्मल किया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं कि फ्लाईओवर की तामीर के दौरान दर्जनों वकला के चैम्बर्स टूट गए और एलडी का फिरोजवाला कचहरी में वकला के लिए नए चैम्बर्स बनाने का फैसला सामने आ चुका है, जबकि वकला के चैम्बर्स 6 करोड़ 85 लाख रुपए से तामीर किए जाएंगे। जैन से राब्ता बहाल हुआ है, बताइए जैन। एलडीए की जानिब से शादरा के मुकाम पर मल्टी लेवल ग्रेड सेपरेशन प्रोजेक्ट पर काम जारी है। ताहम एलडीए ने वकला के चैम्बर बनाने के लिए जो नई इमलाक है उनको तमीर करने का फैसला किया है, क्योंकि मंसूबे से फिरोजवाला में वकला के चैम्बर्स मुतासर हुए थे। फ्लाईओवर की तमीर के दौरान दर्जों वकला के चैम्बर्स को तोड़ा गया। ताहम अब शादरा प्रोजेक्ट के सबब टूटने वाले वकला के दफातर को नए सिरे से तमीर किया जाएगा। चैम्बर्स की तमीर के लिए 2 मुख्तलिफ पैकेजेस बनाए गए हैं, जिसमें मंसूबे के पहले हिस्से में वकला चैम्बर्स 3 करोड़ 29 लाख रुपए, जबकि पार्ट 2 में वकला चैम्बर्स 3 करोड़ 56 लाख रुपए की लागत से तमीर किए जाएंगे। इस तरह वकला के चैम्बर्स की तमीर के लिए कुल 6 करोड़ 85 लाख रुपए का तखमीना लगाया गया है और नए चैम्बर्स की तमीर का काम 2 माह के अरसा में मुकम्मल किया जाएगा। ज़ैनुल आबिदीन, बहुत शुक्रिया आपका इस बारे में आगाह करने के लिए। कारोबारी हफ्ता शुरू होते ही डॉलर का रेट मज़ीद गिर गया है। इंटरबैंक में डॉलर मज़ीद 1 रुपये, जबकि ओपन मार्केट में 2 रुपये सस्ता हो गया है। पाकिस्तानी रुपया आहिस्ता आहिस्ता जान पकड़ने लगा है। पीर को डॉलर की कदर में कमी होने लगी, जो कि बैंकारी औकात के इख्तिताम तक जारी रही। इंटरबैंक में डॉलर मज़ीद 1 रुपये, जबकि ओपन मार्केट में 2 रुपये सस्ता हो गया है। इंटरबैंक डॉलर रेट और ओपन मार्केट रेट तकरीबन बराबर हो चुके हैं, जबकि इंटरबैंक में डॉलर का रेट 286 रुपये 75 पैसे पर बंद हुआ और ओपन मार्केट डॉलर रेट 287 रुपये तक रहा। आपको बताएं, साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही को अदालती हुक्म के बावजूद गिरफ्तार करने का मामला लाहौर हाईकोर्ट ने तौहीन अदालत केस पर कार्रवाई गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। डीआईजी ऑपरेशंस और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ने गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अशफाक। परवेज़ इलाही को अदालती हुक्म के बावजूद गिरफ्तार करने का मामला लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने परवेज़ इलाही की अहलिया कैसरा इलाही की दरख्वास्त पर समाअत करनी थी, लेकिन फाजिल जज की 2 रुकनी बेंच में मसरूफियत की वजह से समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई। अदालती हुक्म पर डीआईजी इन्वेस्टिगेशन समेत दीगर अफसरान ने पेश होकर गैर मशरूत तहरीरी मुआफ़ी मांग ली और बयान किया कि उन्होंने अदालती अहकाम की खिलाफवर्जी नहीं की। परवेज़ इलाही को लाहौर पुलिस ने नहीं, इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। आईजी इस्लामाबाद की जानिब से जमा करवाए गए जवाब में कहा गया है कि परवेज़ इलाही को गिरफ्तार न करने से मुतालिक अहकाम के बारे में इल्म नहीं था। परवेज़ इलाही की दरख्वास्त में फरीक न होने से भी अदालती अहकाम बारे मालूम नहीं हुआ। कैसरा इलाही ने अपने शोहर को अदालती हुक्म के बावजूद दोबारा गिरफ्तार करने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए अदालत से रुजू कर रखा है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात 90 रोज़ में ना कराने के इक़दाम के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने मज़ीद दस्तावेज़ात को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की मुतफरिक दरख्वास्त मंजूर कर ली है। अदालत ने वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए अटॉर्नी जनरल को मुआवनत के लिए तलब कर लिया। 90 रोज में इंतखाबात न कराने का मामला। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आबिद अजीज शेख ने मकसद सलीम एडवोकेट की दरख्वास्त पर समाअत की। इलेक्शन कमीशन ने अदालत में तहरीरी जवाब दाखिल करा दिया, जिसमें कहा गया कि दरख्वास्त गुजार मुतासरा फरीक नहीं, दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद की जाए। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान की तरफ से एडिशनल अटॉर्नी जनरल नसर अहमद पेश हुए। अदालत ने दरख्वास्त पर समाअत 19 अक्टूबर तक मुलतवी करते हुए वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। साथ में अटॉर्नी जनरल ने मुआवनत भी तलब कर ली। दूसरी जानिब जस्टिस अब्दुल अजीज ने जुडिशियल एक्टिविज्म की जानिब से दायर दरख्वास्त पर समाअत, जिसमें मुल्क भर में 90 रोज में इलेक्शन न करवाने का इकदाम चैलेंज किया गया। अजहर सदीक एडवोकेट ने इस्तदा की कि अदालत इलेक्शन कमीशन को 90 रोज में इलेक्शन कराने के अहकाम जारी करे और सदर ममलिकत को इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने का हुक्म दिया जाए। अदालत ने वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। सेशन कोर्ट में एक बार फिर तालाबंदी हो गई। बादशाह सेशन जज लाहौर कैसर नज़ीर बट के हुक्म पर दरवाजे खोल दिए गए और अदालतों में मामूल के मुताबिक काम शुरू हो गया। हड़ताल करने पर साइलिन वकला के खिलाफ फट पड़े और कहा, हम दूर दराज इलाकों से इंसाफ के लिए आए हैं, हमें अंदर दाखिल नहीं होने दिया जा रहा। इस बारे रिपोर्ट करेंगे नमान नूर।
थाना इस्लामपुरा में वकला पर मुकदमे के अंदराज का मामला। वकला ने सेशन कोर्ट के मरकजी दरवाजों को ताले लगा दिए। सेशन कोर्ट में पुलिस और साइलिन का दाखिला बंद कर दिया गया। सेशन कोर्ट के दरवाजों के बाहर साइलिन की लंबी कतारें लग गईं। अदालती एहलकार भी मरकजी दरवाजे तक महदूद हो गए। परेशान साइलिन वकला के खिलाफ फट पड़े। साहिवाल से आए हैं, अब हमारी इधर पेशी है और पूरी जमानत क्यों रही है तो वकील साहब अंदर जान ही नहीं देंगे। अगो साहब दे हाजिर होवांगे तो साड़ी को सुनेगा। सुबह से आए हैं, जलील हो रहे हैं, काड़ा से आए हैं, सफ़र देख लें, कोई बात नहीं सो रहा, कोई कुछ नहीं, सारे बेचारे जलील हो रहे हैं। इधर क्या कसूर है हमारा? सेशन जज लाहौर कैसर नज़ीर भट्ट के हुक्म के बाद सेशन कोर्ट के तमाम दरवाजे खोल दिए गए। सेशन जज का कहना था कि साइलिन और पुलिस को दाखिले की फौरी इजाजत दी जाए। सेशन कोर्ट में दायरगी ब्रांच में मामूल का काम शुरू कर दिया गया। अदालतों में ज़ेर समात मुकदमात में कार्रवाई भी शुरू कर दी गई। वकला की हड़ताल पर साइलिन वकला के खिलाफ काफी गुस्से में दिखाई दिए और इंसाफ देने का मुतालबा करते रहे। आपको बताएं, आंखों के गैर मयारी इंजेक्शन से बनाए जाने का मामला। लाहौर की अदालत ने गैर मयारी इंजेक्शन बनाने के मुकदमे में गिरफ्तार 2 मुलजमों के जिस्मानी रिमांड में 4 यूम की तौसीक कर दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर कैसर नज़ीर भट्ट ने गैर मयारी इंजेक्शन केस की समाअत की। पुलिस हुकाम ने मुलजिम आसिम और बिलाल के जिस्मानी रिमांड में मज़ीद तौसीक के लिए इस्तदा की। सरकारी वकील का कहना था मुलजिमों से तफ्तीश जारी है, असल मुजरमों तक पहुँचने के लिए मज़ीद जिस्मानी रिमांड दिया जाए। मुलजिमों के वकील ने जिस्मानी रिमांड की मुखालफत कर दी, तहम अदालत ने मुलजिमों के जिस्मानी रिमांड में 4 रोज़ की तौसीक कर दी है। तनख्वाहों की अदम अदायगी, ग्रैंड हेल्थ अलायंस शेख सैद हस्पताल की जानिब से एहतजाज का सिलसिला 7वें रोज़ भी जारी। डॉक्टर्स और तिबी अमले का OPD का मुकम्मल बाइकआउट। कैंपस पुल तक एहतजाज मार्च किया गया। मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट देखिए। तनख्वाहों की अदम अदायगी, शेख सैद हस्पताल में डॉक्टर्स और तिब्बी अमले का 7वें रोज भी एहतजाज। तनख्वाहों की अदम अदायगी, शेख सैद हस्पताल में डॉक्टर्स और तिब्बी अमले का 7वें रोज भी एहतजाज। ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने OPD का मुकम्मल बाइकआउट करके कैंपस पुल तक एहतजाजी मार्च किया। सदर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन शेख सैद हस्पताल डॉक्टर हसन ने कहा कि डॉक्टर और अमला 3 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं। तनख्वाहों की फौरी अदायगी और तनख्वाहों में 30% तक इजाफा किया जाए। सबसे पहले कि 2 महीने ख़त्म हो गए, तीसरा शुरू हो गया तकरीबन। तो इसमें अभी तक किसी जो है आला जो है अहदेदार या इंतज़ामिया, लोकल इंतज़ामिया या फेडरल गवर्नमेंट के किसी जो है वो अहदेदार ने हमसे रब्ता नहीं किया। और जो उसमें मुतालबात में दूसरा जो हमारा मुतालबा था वो पे रेज था, जो 2019 के बाद से डॉक्टर्स की स्पेशली नहीं बढ़ाई गई। और उसके बाद तीसरा जो मुतालबा है वो एक लंबी फहरिस्त वो उन मशीनरियों की है, उन आलात की है जो कि दस्तियाब नहीं है। एहतजाज के शुरका का कहना था कि मुतालबात की मंजूरी तक आउटडोर सर्विसेज बंद रहेंगी। किसी किस्म की ताखीर एहतजाज की शिद्दत में मजीद इजाफा करेगी। ग्रैंड हेल्थ अलायंस के ओहदेदारों ने कहा कि विफाकी हुकूमत जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं करेगी, एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। लाहौर समेत पंजाब भर में जानलेवा वायरस के फैलने का खतरा मंडलाने लगा। निपा वायरस से मुतासरा शख्स बरवक्त इलाज न होने पर 3 से 4 रोज में कोमा में जा सकता है। महकमा सेहत ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। तिबी माहिरीन के मुताबिक खतरनाक वायरस निपा हमसाया ममालिक में तेजी से फैल रहा है। खदशा है ये वायरस पाकिस्तान में भी मुंतकिल हो सकता है। निपा वायरस की कोई वैक्सीन नहीं और इंसानों में अमवात की शरह 74% है। बर वक्त इलाज ना किया गया तो मरीज 3 से 4 दिन में कोमे में जा सकता है। इब्तदाई तहकीक के मुताबिक ये वायरस चमगादड़ों और खंजीरों से इंसानों में मुंतकिल होता है। महकमा सेहत ने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज को मरासला जारी कर दिया। वायरस के मुमकिन फैलाव के पेश नजर फौरी एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हिदायत की गई है। मरासले में कहा गया है कि तमाम मुश्तबा निपाह से मुतासिरा मरीजों का डाटा बर वक्त डैशबोर्ड पर अपलोड किया जाए। तमाम निजी सरकारी अस्पतालों में इस वायरस की गाइडलाइंस बताई जाएं। मरीजों और मुश्तबा मुतासिरीन को अलग रख कर इनकी निगरानी की जाए। बर वक्त तहकीकात और सैंपल को इकट्ठा करके PCR के लिए लेबॉर्ट्री भिजवाया जाए। निपाह वायरस की इब्तदाई इलामात खांसी का आना, सांस लेने में दुश्वारी, तेज बुखार, झटके लगना, दिमागी हालत खराब होना शामिल है। ये इलामात पाई जाएं तो फौरी करीबी अस्पताल का रुख करें। इसके अलावा तमाम शहरी फलों को अच्छी तरह धोकर खाएं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, पंजाब में कानकुनी से 100 अरब रुपए का रेवेन्यू हासिल करने की तैयारियां।
غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے مواقع پیدا کیے جائیں گے۔ صوبائی وزیر ابراہیم مراد نے پلان بنانے کی ہدایت کر دی۔ صوبائی وزیر معدنیات ابراہیم مراد کا اجلاس میں کہنا تھا کہ معدنیات کا شعبہ اب نیشنل ایجنڈا بن چکا ہے۔ 100 ارب روپے کا ریونیو کے لیے فل فور ڈیولپمنٹ پلان بنایا جائے۔ معدنیات کا پتہ چلانے کے لیے پنجاب کا تازہ جیولوجیکل سروے کروایا جائے۔ غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے مواقع پیدا کریں گے۔ بیرونی سرمایہ کاری لانے کے لیے SIFC کے ساتھ تعاون کریں گے۔ نئے انتخابات نہ ہو سکے اور لاہور چیمبر کی موجودہ قیادت ہی ذمہ داری نبھائے گی۔ شہر کی تاجر برادری کا نیک تمناؤں کے اظہار ہے۔ صدر لاہور چیمبر کاشف انور کے اس متعلق کہنا ہے کہ حسب سابق اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھائیں گے۔ رپورٹ کر رہے ہیں عبد القادر۔ 1 اکتوبر 2023 سے لاہور چیمبرز کے نئے سال کا آغاز انتخابات مؤخر ہونے سے صدر، سینئر نائب صدر اور نائب صدر ہی سال 2023 اور 24 کے لیے اپنی ذمہ داریاں جاری رکھیں گے۔ صدر کے لیے کاشف انور، سینئر نائب صدر کے لیے ظفر محمود چودھری اور نائب صدر کے لیے عدنان خالد اپنی ذمہ داریاں جاری رکھیں گے۔ صدر لاہور چیمبر کاشف انور کا کہنا تھا کہ روپے کی قدر غیر معمولی طور پر بڑھی، جس سے تجارت اور صنعت کو مسائل درپیش ہیں۔ آرمی چیف سے ملاقات کے بعد ڈالر کنٹرول ہوا، جس کے اثرات بھی نظر آ رہے ہیں۔ ہمیں اپنی کرنسی کو اسٹرانگ کرنے کے لیے گورنمنٹ کو یہ ریکویسٹ کرنی ہے کہ اپنے روپے کو مستحکم کریں تاکہ انفلیشن کم ہو، اس سے انٹرسٹ ریٹ کم ہو، اس سے بجلی اور سوئی گیس کے ریٹس کم ہوں، کیونکہ جب تک ہم اس کو کم نہیں کریں گے تب تک ہمارا کوئی ایشو ریزالو نہیں ہوگا۔ تو میں بہت پر امید ہوں کہ جس طرح سے چیف آف دا آرمی سٹاف کے ساتھ میٹنگ کے بعد کنٹرول میں آنا شروع ہوا روپیہ کی قیمت، تو یہ آئندہ بھی ایسے ہی رہے گی۔ لاہور چیمبر کے عہدیداروں کو مزید 1 سال کے لیے کام جاری رکھنے پر مبارکباد کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ کو بتائیں کہ اسٹرے کے علاقے میں گنج بخش روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور روڈ خراب ہونے سے سیوریج کا نظام بھی بری طرح متاثر ہو رکھ چکا ہے۔ سڑک پر پانی جمع ہو گیا ہے اور گٹر بھی ابلنے لگے ہیں۔ گندے پانی کی بدبو سے علاقہ مکینوں کو پریشانی کا سامنا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں شاہزیب شہزاد سے۔ جی شاہزیب، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں اچھرا کے علاقے میں گنج بخش روڈ پہ، جو کہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جس کی وجہ سے یہاں پہ سیوریج کا نظام بھی درہم برہم ہو چکا ہے۔ سڑک پر پانی کھڑا ہوا ہے اور گٹر بھی ابلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور گندے پانی سے جو بدبو اٹھ رہی ہے اسے علاقہ مکین پریشان ہے اور جو پانی جمع ہوا ہے راہگیر وہاں سے گزر بھی نہیں سکتے۔ کچھ اس وقت علاقہ مکین میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، جانتے ہیں۔ آپ درخواست کرتے ہیں کوئی واسطہ سے یا متعلقہ محکموں سے پانی کی صفائی کم سے کم کروائیں، کیونکہ اتنا گندا پانی یہاں پہ، بدبو اتنی زیادہ، میرے سے بھی یہاں پہ کھڑا نہیں ہوا جا رہا۔ 5 ماہ سے واسا کے دفتر کے چکر لگا کے ایکسین، SDO، اس کے علاوہ ادھر سمنا آباد وائس ایکسین ہے، ان کے پاس گئے ہیں، انہوں نے کوئی ہماری سنوائی نہیں کی۔ گاڑیاں آتی ہیں 5 منٹ 10 منٹ کھڑی ہوتی ہیں، ہلکا سا پریشر مارتی ہیں، چلی جاتی ہیں، اور یہاں پہ صرف سیاسی دشمنی چل رہی ہے 4-5 ماہ سے۔ جی بالکل، مزید یہاں پہ علاقہ مکین موجود ہیں، ان سے بات کرتے جانتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے گا کہ کس طرح گزارا کر رہے ہیں اتنی گندی بدبو کے اندر؟ مکھی اور مچھر تو یقینی طور پہ پیدا ہوتے ہوں گے، موسم بھی ایسا ہے ڈینگی کا۔ یہ آپ کے سامنے گزارا ہو رہا ہے، چلیں آپ کے سامنے گزارا ہو رہا ہے تو پھر کیا کریں، یہاں سے گزرنا کتنا مشکل؟ آپ مسجد جاتے ہوں گے نماز پڑھنے کے لیے، گندے پانی سے کیسے گزر کے جاتے ہیں؟ یہ کہ جڑی قوم جڑی ہے گٹر سیوریج نہیں ٹھیک کر سکتی، وہ ترقی کیویں کر سکتی ہے؟ اج وزیر اعلیٰ صاحب جی پولیو دے نام دا قطرے پلا رہے نے، پولیو دا خاتمہ کر رہے نے، یہ پولیو پھیلتا پیا نا، گھر کے نام دا گندا پانی آ رہا ہے، عرصہ دراز تو گندا پانی آ رہا ہے، ٹینکیاں صاف کری دی۔ بالکل، یہاں پہ نہ صرف گزرنا محال ہو گیا ہے علاقہ مکین کا، بلکہ سیوریج کا نظام درہم برہم ہونے سے گھروں میں گندا پانی بھی آ رہا ہے۔ یہ کہنا ہے یہاں کے علاقہ مکین کا کہ یہ صورتحال کئی ماہ سے دیکھنے کو مل رہی ہے۔ مکھی اور مچھر تو پیدا ہو ہی رہے ہیں، جبکہ مزید جو ہے وہ کوئی بیماری پھیلنے کا بھی یہاں پہ خدشہ ہے۔ جی شاہزیب اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ سیاسی منظرنامے سے خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں رہنما پیپلز پارٹی سمینہ خالد کا کہنا ہے کہ تمام مسائل کا حل عام انتخابات ہی ہیں۔ پیپلز پارٹی جدوجہد پر یقین رکھتی ہے، الیکشن میں خواتین کا کردار اہم ہوگا۔ رپورٹ کریں گے محمد یاسین۔
पीपल्स पार्टी सेंट्रल सेक्रेटरीट मॉडल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीपल्स पार्टी वुमेन विंग सेंट्रल पंजाब की सदर समीना खालिद घुरकी ने कहा, पार्टी के उम्मीदवारों की जीत में खवातीन अहम किरदार अदा करेंगी, पूरी ताकत से इलेक्शन लड़ेंगे। पीपल्स पार्टी साफ शफाफ इलेक्शन चाहती है। इस वक्त सभी मुश्किलों का शिकार हैं, सब मुसीबत का शिकार हैं। ये जो महंगाई है वो सभी के लिए है और हम लोगों ने एहतजाज करके भी देखें किसके लिए एहतजाज करें। एहतजाज ये है ना कि कह रहे हैं इलेक्शन टाइम पे कराएं ताकि जो आएगा वो इसका कोई हल निकाले ना। ये जो केयर टेकर हैं उनसे वो जो आए 6 माह के लिए टाइम पीरियड पहले पता है कि या इतने दिन के लिए आए हैं, उनसे क्या डिमांड करें। और आप देखें ना कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो यही है कि इलेक्शन हो और फिर उसके बाद पाकिस्तान की बेहतरी की तरफ जो कदम है वो उठाए जाए ना। अभी एहतजाज किसके साथ करें। रहनुमा पीपल्स पार्टी का मजीद कहना था कि महंगाई हकीकत है जिसका सब शिकार हैं, इलेक्शन नागुज़ीर हैं। कैमरामैन जिशान के साथ मोहम्मद यासीन, लाहौर न्यूज़। निगरान वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर माल रोड लाहौर को डस्ट फ्री बनाने पर काम शुरू कर दिया गया है। मोहसिन नकवी ने ग्रीन बेल्ट पर मेयारी घास लगाने के काम को मुआयना किया। निगरान वज़ीर आला ने खालिद बरचोक अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा भी किया। लियाकत अली की रिपोर्ट देखिए। मॉल रोड लाहौर को डस्ट फ्री बनाने का निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने पंजाब काबीना के हमरा मॉल रोड का दौरा किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी और सूबाई वज़रा ने ग्रीन बेल्ट पर मेयारी घास लगाने के अमल का मुशाहिदा किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि मॉल रोड लाहौर को डस्ट फ्री मॉडल रोड बनाने पर काम शुरू कर दिया गया है। दरख्तों की तादाद में इजाफा किया जाएगा। शहर में बारिश के पानी को महफूज रखने के लिए नए वाटर टैंक्स बनाए जाएंगे। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने खालिद बट चौक अंडरपास प्रोजेक्ट का भी दौरा किया। मोहसिन नकवी ने मनसूबे पर होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया और तामीराती कामों का मुआयना किया। निगरान वज़ीर आला की खालिद बट चौक अंडरपास की तामीर के दौरान बेहतरीन ट्रैफिक मैनेजमेंट की हिदायत। मोहसिन नकवी का कहना था कि मनसूबे की बरवक्त तकमील को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। सेंटर पॉइंट तक डिफेंस मोड सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनने से शहरियों को आमद और रफ्त में सहूलत मिलेगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने मज़ीद कहा कि मनसूबे से मुंसलिक दीगर सड़कों की मुरम्मत का काम भी किया जाएगा।